मैं सरदार कमाल तो तुसीं वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। तुहानूं थोड़ी देर पहले असीं एक वीडियो विखाई कि एक पुलिस इंस्पैक्टर साहब जिहड़े वर्दी पा के ते अपनी महबूबा नाल डांस कर रहे सन। बड़ी तगदो बड़ी मुश्किल नाल बड़े तलकात नाल अज असीं उन्हां कोल हाज़र होए हैं। उन्होंने सानूं मौका दिता है। उन्होंने पुछने की वजह हुई सी कि तुसीं पुलिस की वर्दी पा के डांस किया है। आया कि इस कभी इंज भी है कि तुसीं किसी मुजरम नूं डांस विखाया होवे, वो चोरी मन गया हो, डकैती मन गया हो। आओ अज मैं उन्होंने तुहाडी मुलाकात करवाना वा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, क्या हाल है? मैं बहुत मशकूर जी, तुसीं मैनूं वक्त दिता और बड़ी मुश्किल अज तुहाडे तक पहुँचे हैं क्योंकि तुहाडी वीडियो वायरल हो गई सी, ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि वर्दी पहनकर एक पुलिस इंस्पैक्टर नाच रहा है। क्या वर्दी पा के या वर्दी तो बगैर, चलो वर्दी का कोई तकद्दस हुंदा है, तो उस तो बाद असीं भी ड्रामे में वर्दियां वुरदियां पा ली दी हुंदियां सन, ठीक है जी। फिर सख्ती नाल पाबंदी लग गई साडे ते कि हुण ना कोई ड्रामे 'च वर्दी पाएगा, मिलेगी नहीं, पुलिस की वर्दी मिलेगी नहीं। और लैटर इशू हो गया कि हुण किसी ड्रामे में अगर असीं कोई पुलिस वाला सीन करना है तो सानूं वर्दी अवेलेबल नहीं हुंदी, वो सिर्फ तुहाडी वो डांस वाली हरकत तो। ये की होया की सी? हाजी साहब पता है वो कुछ भी नहीं, ड्रामा चल रहा सी से नहीं तुसीं ड्रामा वेख के मुतासर होए सो? नहीं सर, मैं ड्रामे तो पहले ही मुतासर। मैं पूछना चाह रहा कि अगर किसी पुलिस इंस्पैक्टर नूं डांस आंदा है या नचना चाहता है तो उत्ते की ममानत है, उन्होंने क्यों रोकया जा रहा है? उहदे दिल की मर्जी है, चलो वर्दी ना पावे वैसे नच लवे, भी किसी मुजरम नूं भी खुश कर सकता है कि सुनिया मन जा मैं तेनों डांस विखाना, 2 गाने तेनों विखाना, चोरी मन जा। गल तो तुहाडी सही है, उन्होंने करना तो चाहिए है। लेकिन असल च वो अरशद नदीम साहब SHO सन साडे, बड़े अच्छे प्यारे दोस्त ने पाकपतन तो। पहले उन्हों की एक वीडियो तो उन्होंने शोकाज नोटिस होया। अच्छा जी। मेरी वीडियो वायरल हुई तो उन्होंने मुअत्तल करता DPO साहबा ने। ठीक है। वो बिल्कुल इस तरह सी कि शक्ल उन्होंने मेरे नाल बहुत मुशाबहा करती सी। बिल्कुल नाजरीन के करीब करीब 19-20 का फर्क होंदा है। इन्हां दी शक्ल वो पुलिस इंस्पैक्टर साहब ने मेरी सी। ये साडे आर्टिस्ट ने, शहजाद आसी साहब आर्टिस्ट भी ने, साडे डायरैक्टर भी ने, साडे भरा भी ने, तो वो इन्हां दी वजह तो मुअत्तल होए सन। अज मैनूं लभ गए ने। ये बड़ा चैलेंज, लोग बड़ा इन्हां दे पिछे फिरे ने कि यार किसी तरीके नाल उन्हां नाल मुलाकात हो जाए। तो मैनूं तो पता सी कि उदों भी आसी साहब ने गल करन दा मतलब कि थोड़ी तहकीक, थोड़ी जी तफ्तीश कर लेंदे कि आया कि वो बंदा कौन है जिन्हें वर्दी पा के डांस किया है, ड्रामे डांस किया है। तो बेचारे उन्होंने इंस्पैक्टर साहब को पनिशमेंट मिल गई, उन्होंने मुअत्तल कर दिता गया। लिहाजा असल बंदे ऐ सन, वो पुलिस इंस्पैक्टर साहब जो मुअत्तल हुए सन, वो डांस उन्होंने नहीं किया जी। आसी साहब हाजी साहब गल पता है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मीडिया खास करके जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा अहम रोल है साडा, उन्होंने जिम्मेदारी ज़्यादा लैनी चाहिए। और मीडिया ने खबर ब्रेक की बगैर किसी तहकीक तो, और खबर नशर हो गई। नहीं उन्होंने तो बगैर तहकीक तो कर दी। हाँ जी। जिन्होंने उन्होंने मुअत्तल किया है उन्होंने भी चाहिए सी तहकीक करते, जरा वेखते, उन्होंने बुलाते कि यार आया कि यो ही शख्स ने जिन्होंने असीं मुअत्तल कर रहे हैं या कोई दूसरा शख्स। बिल्कुल तुसीं सही कहते हो, उन्होंने भी बगैर तहकीक की अरशद नदीम साहब को मुअत्तल कर दिता। अल्लाह जानदा पुलिस वाले की तो इहो जी अख होंदी कि उन्होंने सामने एक बार गड्डी लंघ जाए तो महीने बाद लंघेगी, फिर उन्होंने फड़ लेंदे ने जी, फड़ लेंदे। उन्होंने जजमेंट बहुत अच्छी, बहुत अच्छी होंदी। तो वो जजमेंट इत्थे आके फ्लॉप हो गई। शाम को मैनू अरशद नदीम साहब का 8 बजे फोन आ गया वायरल होने तो। सुबह रात वायरल हुई है तो अगले दिन शाम 8 बजे मैनू फोन आ गया। मैनू कहते मेरा कसूर की है, दस मेरा भरा। अच्छा नहीं उन्होंने पता सी तुहाडी शक्ल मिलदी उन्होंने? नहीं वो फिर जाहिर बात है, उन्होंने मेरा नंबर लभ लिया ना जी। शाम तक मैनू फोन करे कहते यार मेरा भरा मेरा कसूर दस। मैं क्या भायन हुण तक मैं मीडिया ते बैठ के ताड़ियां ही सफाइयां दे रहे हैं कि पुलिस एक रिस्पोंसिबल इदारा है, साढ़े लिए काबिल सद एहतराम है। गलत फहमी की बिना तो एक वीडियो वायरल हो गई जिते मैं माजरत भी की, सारा कुछ किया था कि मेरे घर च माहौल बड़ा अजीब हो गया कि मैं अपनी वाइफ ने सुबह गया, मैं कहा जी नाश्ता बना दो, वो मैंने नाश्ता बना के ना देन लग पी, तो मैं टेलीविजन ला के बैठ गया। अच्छा खबर चल रही सी, विच ही मेरी खबर चल गई। अच्छा जी। मैं चुप परेशान, मैं अपनी बेगम को मैं इधर आओ जरा नस के। बेगम मेरी आई है तो उन्हें देखा एक हाथ रोटी पाई तो वेखदी, मैं वैसे हसी जाए। मैं क्या तू हसना ही, मैंने TV ते उन्होंने स्यापा पा देना, होर अद्धे घंटे यार बंदे ने मेरे पिछे हो जाना।
ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ 14 ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ 14 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ। ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿੱਥੇ ਡੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਾਣਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ SHO ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੌਕਾ ਵੇਖ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ। ਉਹ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ SHO ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਉਕਾੜਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਕਾੜਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਈਨ ਲੋਕ ਜੀ, ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਉਕਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜਾ, ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਉਕਾੜਾ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਸਲੀਮ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਸਬਿਆਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੁਗਨੂ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ MP ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ MP ਨੇ। ਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਜੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ MP ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ MP ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। जी 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 जी, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छे इंसान। क्या बात। और क्या बात है ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਨੇ ਸਲੀਮ ਅਲ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਅਲ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ। ਆਬਦ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਬਦ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਬਦ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣਾ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਗੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਗੀ ਇਹ ਵੀ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ? ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਕਾੜੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੋਈ? ਖਵਾਤੀਨ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ PIA 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਉਕਾੜੇ ਨਾਲ ਉਕਾੜੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਕਾੜੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਡਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ? ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚੋਂ ਸਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਦਸਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ 87 'ਚ। ਉਦੋਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ? ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 89 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਰੰਗੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗੀਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਸਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਆੜੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਣ ਕੇ ਗਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ ਆ ਕਿ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਨਜ਼ਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ, ਸਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰੀ ਹੱਜ ਵੀ ਨਸੀਬ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ, ਸ਼ਰਮ, ਪਰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬੜੇ ਫਰੈਂਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਕੁਝ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ? ਚੰਦ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ 3rd ਈਅਰ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹਟ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। 13 ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਤਾਲੀਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 13 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੌਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸ਼ੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਕਾੜਾ 'ਚ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਕਾੜਾ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਗੂਲਰ ਥੀਏਟਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਬਾਹਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਟਾਬਾਦ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਤਾਨ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਉਕਾੜਾ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈਏ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਨਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਮਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪੈਸੇ ਵਾਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਡੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਐਡਾ ਭਾਈ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਫੇਸ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 16 ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 16 ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਉਕਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, 7 ਦਿਨ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 28 ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, 7 ਤੇ 7 14 28 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਡਰਾਮੇ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ 4 ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਦੂਦ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ। ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਈਆ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨੇ, 14 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 1996 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਠ ਡੀ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਗੈਂਬਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਅਕਾਠ ਡੀ ਸੁੱਕਾ। ਅਕਾਠ ਡੀ ਸੁੱਕਾ। ਸੁੱਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਔਰ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਚਰਬਾ। ਉਹ ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਾੜਾ ਫਰੋਮ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾ ਪੀਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਲਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਲਨ ਨਾਨਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਸ਼ੂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਕੱਢ ਕੜਾਕੇ ਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਰਡੀ ਸੁੱਕੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਾਰਡੀ ਸੁੱਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਭਾਪੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮੂ ਆਂਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਪਾ ਦੇ ਸਾਂ, ਕੱਢ ਕੜਾਕੇ ਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਲ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਪੀਰਾ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਂਥਸਿਸ, ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ। 96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ। ਯਾਰ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਂਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਡਾਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।